Hi everyone. So எப்படி இருக்கீங்க? So last வீடியோல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா fertilization and implantation அப்படிங்கற ஒரு ஹெட்டிங்க பார்த்தோம். இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா so maintenance of pregnancy and embryonic development. So அப்படிங்கற ஒரு ஹெட்டிங் தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சரிங்களா? So ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹெட்டிங். So இதில இருந்து நம்ம 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் क्वेश्चनலாம் என்ன செய்யலாம் எதிர்பார்க்கலாம். So கொஞ்சம் கவனிங்க. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? So வீடியோக்குள்ள போயிரலாம். ரைட். So ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா inner cell mass அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So already we discussed about the inner cell mass. So what is inner cell mass? So where it is அப்படிங்கற விஷயம் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? லாஸ்ட் வீடியோலயே பார்த்திருக்கிறோம். So இந்த வீடியோலயும் நம்ம என்ன செய்யலாம்? அந்த பிக்சர்ல so where it is located அப்படிங்கறத நம்ம என்ன செய்யலாம்? பார்க்கலாம். ஓகே. இப்போ பாருங்க நான் உங்களுக்கு inner cell mass அது எங்க இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்? பார்த்துக்கலாம். ஓகே. சோ இதுதான் என்னது நமக்கு? சோ inner cell mass. சோ இதுதான் inner cell mass. inner cell mass தான் இது एक्चुअली என்ன ஆகுது நமக்கு ஒரு எம்பிரியோவா டெவலப் ஆகும் இல்லீங்களா? சரி. சோ அப்ப inner cell mass is differentiated into epiplast and the hypoplast. Okay? So main concept enna அப்படினா so once the blastocyst is implanted, okay, so after that the inner cell mass is differentiated into epiplast and the hypoplast. So that is very important one. The epiplast becomes ectoderm and the hypoplast becomes endoderm. So in between these two the mesoderm develops. So that is very important one. Okay. So next one. So what do you mean by gastrulation? So very simple concept. So the transformation of the blastocyst into a gastrula with the primary germ layers. So what are the primary germ layers? First one ectoderm, then second one endoderm and the mesoderms. Okay. So these three layers are called as primary germ layers. Okay. So these layers are responsible for the development of specific tissues or organs or organ systems. Okay. So that is the gastrulation. Okay. So next one. So we are going to discuss about the extra embryonic membranes. So first you are supposed to know what are the extra embryonic membranes. So first one amnion, then second one yolk sac, then third one allantois and the fourth one is about chorion. Okay. So what about the functions of these membranes? So first one, it protects the embryo from desiccation. What do you mean by desiccation? Desiccation na and the embryo வந்து dry ஆகாம என்ன செய்யுது பாதுகாக்கு. ஓகேவா? So அதே மாதிரி these membranes protect the embryo from mechanical injuries or mechanical shock. Same time they are very much useful to absorb the nutrients and also exchange of gases. Okay. So let us see where we can find these membranes. பாருங்க. So வெளியே இருக்கிறது என்னது? The outermost layer is chorion, the next one is amnion, then allantois. So this is the chorion, this is the amnion, then this one is the allantois, this yellow color one. So this is the yolk sac. சரிங்களா? So pictureல உங்களுக்கு தெரியணும். So where they are located அப்படிங்கிறது தெரியணும். So next slides-ல என்ன செய்யலாம் நம்ம ஒவ்வொரு மெம்பரேனை பத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே. சரி. So first membrane. So that is about the amnion. So amnionங்கிறது என்னது? So it is a double layer translucent membrane filled with the amniotic fluid. Translucent என்ன? So semi transparent அப்படினு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? Semi transparent membrane. அப்போ amnionங்கிறது என்னது? ஒரு double layer transparent membrane அப்படினு எடுத்துக்கலாம். So it encloses, it covers the amniotic fluid or it is filled with the amniotic fluid அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, இட் ப்ரொவைட்ஸ் த buoyancy environment in which the fetus can easily move. buoyancy என்ன, அந்த மிதக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை என்ன செய்யுது, இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது இந்த amniotic fluid. ஓகே, சரி. ஸோ இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த embryo from the mechanical injuries and also regulates the temperature of the fetus. So that is very important. ஓகே, பிக்சரில் பாருங்க. ஸோ பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது இந்த ஆம்னியான் அப்படிங்கிறது பாருங்க. ஸோ இதுதான் ஆம்னியான். ஸோ இந்த லேயர் சரியா. ஸோ எம்ப்ரியோ சுற்றி வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்த இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸோ ஆம்னியான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுங்களா? ஸோ ஆம்னியான் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியுதா? ஸோ அதனுடைய இது வந்து ஒரு டபுள் லேயர் மெம்பரேன் சொல்கிறோம். அந்த பயோன்சி என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுது. அது உள்ளே தான் ஃபீட்டஸ் என்ன செய்யுது, ஈஸியாக மூவ் ஆகுது. அதே நேரத்தில் எம்ப்ரியோவை என்ன செய்யுது, மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரிஸ்லேருந்து பாதுகாக்குது. அதே நேரத்தில் ஃபீட்டஸோடைய டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணும், ரெகுலேட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் இதனுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ். சரியா? ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யோக் சாக். ஸோ யோக் சாக்னா என்ன, அது எங்கே இருக்குது, அதனுடைய முக்கியமான வேலை ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. they have given only 2 points. so first one, the yolk sac forms a part of the gut. gutனா என்ன, intestine இல்லையா. ஸோ intestine பார்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், gut region அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்போ யோக் சாக் தான் என்ன செய்யுது, இன்டெஸ்டைனுடைய ஒரு பார்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. அதே நேரத்தில் ஸோ இட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் earliest blood cells and the blood vessels. ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும்போது இந்த பிளட் செல்ஸ்க்கான முக்கியமான ஒரு சோர்ஸாக இது இருக்குது யோக் சாக். அதேமாதிரி பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த யோக் சாக் தான் என்னது ஒரு முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே பிக்சரில் பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு டயக்ராமில் தெரியும். ஸோ யோக் சாக் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு பாருங்கள். ஸோ இந்த பார்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸோ யோக் சாக். ஸோ இந்த எல்லோ கலர் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், யோக் சாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரைட், புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அடுத்த மெம்பரைன் எது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் மெம்பரைன் வந்து ஆலன்டாய்ஸ். ஸோ ஆலன்டாய்ஸ் எங்கே இருக்குது, பிக்சரில் பாருங்கள். ஆலன்டாய்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த ரீஜன். ஸோ இதுதான் வந்து என்னது நம்மளுக்கு ஆலன்டாய்ஸ். ஓகே, சரி. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, the allantois forms a small outpocketing of embryonic tissue at the caudal end of the yolk sac. ஸோ caudal endனா என்ன, அந்த டெய்ல் எண்ட், யோக் சாக்கோடைய டெய்ல் எண்டில் என்ன செய்யுது, இந்த ஆலன்டாய்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, சின்ன ஒரு பாக்கெட்டிங் ஆஃப் எம்ப்ரியானிக் டிஷ்யூவை வந்து என்ன செய்யுது, ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் பேஸ் ஃபார் த அம்பிளிக்கல் கார்ட். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சரல் பேஸ்னு என்ன அர்த்தம், அம்பிளிக்கல் கார்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது. ஸோ அம்பிளிக்கல் கார்டுனா என்ன, வேர் இட் இஸ் ஃபவுண்ட். அம்பிளிக்கல் கார்டு தான் என்ன பண்ணுது, அம்பிளிக்கல் கார்டு ஒன்லி கனெக்ட்ஸ் த ஃபீட்டஸ் டு த பிளாசண்டா அப்படின்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுங்களா? அப்போ அம்பிளிக்கல் கார்டுனா தமிழில் என்ன சொல்லுவோம், தொப்புள் கொடி சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அது என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு ஃபீட்டஸை வந்து இந்த பிளாசண்டாவோடைய என்ன செய்யும், கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இந்த இதுதான் இதாக மாறுது நம்மளுக்கு அப்படின்னா, ஸோ யூரினரி பிளாடருடைய ஒரு பார்ட்டாக என்ன செய்யுது, மாறுது. எது, இந்த அம்பிளிக்கல் கார்டு தான் என்ன எதா மாறுது, யூரினரி பிளாடருடைய ஒரு பகுதியாக மாறுது. சரிங்களா? ரைட். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோரியான். ஸோ கோரியான் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் மெம்பரைன். ஸோ இட் என்க்ளோசஸ் த எம்ப்ரியோ ஆஸ் வெல் அஸ் ஆல் த மெம்பரைன்ஸ். புரிஞ்சுங்களா? வெளியே இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் தான் என்னது, கோரியான். இது எம்ப்ரியோ மட்டும் இல்லை, மற்ற மெம்பரைன்ஸையும் இது என்ன செய்யுது, கவர் பண்ணுது. ஓகே, இதனுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த பிளாசண்டா. பிளாசண்டா ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு இதுதான் அடிப்படையாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ பிக்சரில் பாருங்கள், உங்களுக்கு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியணும் இந்த கோரியான். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் கோரியான். ஓகே, ஸோ அவுட்டர் மோஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர். ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் போடுறோம் இல்லையா, ஸோ இதுதான் இது நம்மளுக்கு. ஸோ கோரியான் வரும்.
இப்போ கோரியான் என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு எம்ப்ரியோ மட்டும் இல்லை மற்ற மெம்பரைன்ஸையும் என்ன செய்யுது அது என்க்ளோஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட். ஸோ அடுத்து ஸோ கோரியானிக் வில்லை. சரி. ஸோ கோரியானிக் வில்லைன்னா என்ன, அது எது டெவலப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the trophoblast cells in the blastocyst send out several finger-like projection called chorionic villi. இந்த ட்ரோபோபிளாஸ்ட்னா என்ன, அது எங்கே இருக்குது, நம்ம ஏற்கனவே பிளாஸ்டோசிஸ்டோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். அந்த அவுட்டர் சிங்கிள் லேயர் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டன் செல்ஸ் இருக்கும். பிளாஸ்டோசிஸ்டோடைய அவுட்டர் லேயரில் ஃப்ளாட்டன் செல்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் ட்ரோபோபிளாஸ்ட்னு பேர். ஸோ அதுதான் எதா மாறுது நம்மளுக்கு இந்த கோரியானிக் வில்லையாக மாறுது. அது வந்து ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷனை என்ன செய்யுது ஃபார்ம் பண்ணுது, அது வந்து கோரியானிக் வில்லையாக மாறுது. இந்த கோரியானிக் வில்லை தான் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் கேரியிங் த fetal blood and it is surrounded by the sinus that contain maternal blood. இதை சுற்றி என்ன இருக்குது, சைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேவிட்டி மாதிரி இருக்குது. அது உள்ள என்ன இருக்கும், மெட்டர்னல் பிளட், மதருடைய பிளட் வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து என்ன செஞ்சுக்கணும், இது ஈஸியாக எடுத்துக்கிடும். சரியா. ஸோ இந்த கோரியானிக் வில்லை அந்த யூட்டிரைன் டிஷ்யூ நல்லா கவனிச்சுக்காங்க. கோரியானிக் வில்லையும் யூட்டிரைன் டிஷ்யூவும் சேர்ந்து தான் என்னது ஒரு டிஸ்க் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் பண்ணுது. அதுக்கு பேர் என்ன பேர், பிளாசண்டா அப்படின்ட்டு பேர். சொல்ல புரிஞ்சுங்களா. அப்போ கோரியானிக் வில்லையும் யூட்டிரைன் டிஷ்யூ ரெண்டும் சேர்ந்து எதை ஃபார்ம் பண்ணுது, பிளாசண்டாங்கிறத என்ன செய்யுது ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ பிக்சரில் பாருங்கள், உங்களுக்கு கோரியானிக் வில்லை வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஸோ பிக்சர் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் கோரியானிக் வில்லை. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ இதுதான் இது நம்மளுக்கு கோரியானிக் வில்லை மார்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாருங்கள், கோரியானிக் வில்லை, இதெல்லாம் கோரியானிக் வில்லை. சரியா. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா. ரைட். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாசண்டானா என்ன அப்படின்ட்டு தெரியணும். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம், கோரியானிக் வில்லையும் யூட்டிரைன் டிஷ்யூ ரெண்டும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு பிளாசண்டாவை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு தெரியும். இந்த பிளாசண்டாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட். ஓகே. ஏன் டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஓன்லி டியூரிங் த ப்ரெக்னென்சி டைம். ஓகே. சரி. இப்போ பிளாசண்டா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இட் கனெக்ட்ஸ் த ஃபீட்டஸ் டு த யூட்டிரைன் வால் த்ரூ த அம்பிளிக்கல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போது ஃபீட்டஸ் இருக்குது, இங்கே வந்து பிளாசண்டா இருக்குது, ஃபீட்டஸ்க்கும் பிளாசண்டாவுக்கும் நடுவில் இருக்குது அம்பிளிக்கல் கார்டு. ஓகே. இந்த பிளாசண்டாவுடைய ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா, ஸோ நியூட்ரிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி ரோல் பண்ணுது, அதே மாதிரி எக்ஸ்க்ரீட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரியான முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கேரி அவுட் பண்ணுறது இது பிளாசண்டா. ஓகே. So it is the organ by which the nutritive, respiratory and the excretory functions are fulfilled அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா. இப்போ பிளாசண்டா எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ பிளாசண்டா பாருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பிளாசண்டா, இந்த பார்ட். ரைட். ஸோ இங்கே பாருங்க, இதுதான் ஃபீட்டஸ். இது என்னது, ஃபீட்டஸ். ஸோ இது வந்து அம்பிளிக்கல் கார்டு, இது வந்து பிளாசண்டா. ஓகே. ஃபீட்டஸை வந்து இந்த யூட்டிரைன் வாலோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தான் என்னது அந்த பிளாசண்டா அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகேங்களா. ஸோ நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது பிளாசண்டா. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எம்ப்ரியோஸ் ஹார்ட். ஸோ வென் இட் டெவலப்ஸ், ஸோ எம்ப்ரியோஸ் ஹார்ட் டெவலப்ஸ் டியூரிங் த 4th week ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி. அப்போது இனிஷியலாக டெவலப் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் இது ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இது என்ன பண்ணுது, இட் சர்க்குலேட்ஸ் த பிளட் த்ரூ த அம்பிளிக்கல் கார்ட் அண்ட் த பிளாசண்டா ஆஸ் வெல் அஸ் த்ரூ இட்ஸ் ஓன் டிஷ்யூஸ். அப்போ பிளட் சர்க்குலேஷன் எப்படி நடக்குது நம்மளுக்கு, பிளாசண்டா மூலமாக, அம்பிளிக்கல் கார்டு மூலமாக, அப்புறம் இந்த எம்ப்ரியோவில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ, இதில் எல்லாத்துலேயும் என்ன செய்யுது நம்மளுக்கு சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்குது. ஓகேவா. ஹார்ட்டு தான் என்ன செய்யுது, பிளட்டை பம்ப் பண்ணி ஸோ இந்த ரீஜனுக்கெலாம் அம்பிளிக்கல் கார்டுக்கு அப்புறம் பிளாசண்டா அதுமாரி அதனுடைய டிஷ்யூ எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்ணுது. ஓகே. சரி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி ஜெர்ம் லேயர்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், எக்டோடர்ம், எண்டோடர்ம் அண்ட் த மீசோடர்ம். ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட். இங்கே எக்டோடர்ம்லேருந்து என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகுது, அதுமாதிரி மீசோடர்ம்லேருந்து எண்டோடர்ம்லேருந்து என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா. இப்போ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான். இந்த எக்டோடர்ம்,
gives rise to the central nervous system. Central nervous system எதை சொல்கிறோம்? brain and spinal cord இல்லையா? அது மாதிரி peripheral nervous system, அப்புறம் epidermis and its derivatives, அப்புறம் memory glands. ஸோ இதெல்லாம் எதிலிருந்து டெவலப் ஆகுது? எக்டோடர்ம்லேருந்து டெவலப் ஆகுது. ஓகே, சரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீசோடர்ம். மீசோடர்ம்லேருந்து டெவலப் ஆகக்கூடியது வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா இப்போ பிளட், அது கூட சொல்லுவோம். கார்ட்லேஜ் அண்ட் த போன்ஸ், அப்புறம் மசில்ஸ், ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் யூரினோஜெனிட்டல் சிஸ்டம் இல்லையா? கிட்னி, யூரிட்டர், அந்த மாதிரியானது. அப்புறம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ், கோனட்ஸ், இது எல்லாம் எதுலேருந்து டெவலப் ஆகுது? மீசோடர்ம்லேருந்து டெவலப் ஆகுது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எண்டோடர்ம். ஸோ எண்டோடர்ம்லேருந்து எதெல்லாம் டெவலப் ஆகுது? எபித்திலியம் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட். இப்போ இன்டெஸ்டைன் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய எபித்திலியம். அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், அதனுடைய எபித்திலியம். அப்புறம் லிவர், பேங்க்ரியாஸ், தைராய்டு, பேராதைராய்டு. ஸோ இதனுடைய எபித்திலியம் எல்லாம் எதுலேருந்து நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகுது? எண்டோடர்ம்லேருந்து டெவலப் ஆகுது. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா 3 லேயர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும். அதிலிருந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ் நம்ம உடம்புல இருந்து டெவலப் ஆகுதுங்கிறத நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும்? தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, சரி. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் என்ன? ப்ரெக்னன்சி பீரியட் இல்லையா? ப்ரெக்னன்சி பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அரவுண்ட் 280 days or 40 weeks. ஸோ அந்த பீரியடை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஜெஸ்டேஷன் பீரியட். அப்போ எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் ஆகுதுலேருந்து டெலிவரி வரைக்கும். ஸோ அதுக்கு அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த பீரியட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் அரவுண்ட் 40 weeks அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, ஸோ இட் கேன் பி டிவைடட் இன்டு 3 ட்ரைம்ஸ்டர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு 3 months அது ஒரு ட்ரைம்ஸ்டர், அதேமாதிரி தேர்ட்லேருந்து அப்புறம் 4, 5, 6 அது ஒரு ட்ரைம்ஸ்டர், அப்புறம் லாஸ்ட்டு 3. இந்த மாதிரி 3 இதாக 3 மாதமாக என்ன செஞ்சுக்கலாம்? நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ட்ரைம்ஸ்டர்லேயும் எம்ப்ரியோவில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது அதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரைம்ஸ்டர் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ட்ரைம்ஸ்டரில் என்னது? ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஃபஸ்ட்டு ட்ரைம்ஸ்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் பிகாஸ் ஸோ ஆர்கன்ஸ் ஸ்டார்டட் டு டெவலப்ஸ். என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது? மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட். நம்ம ஏற்கனவே என்ன செஞ்சுருக்கிறோம்? ஹார்ட்டை பற்றி பார்த்துருக்குறோம். அப்புறம் லிம்ஸ்னால் என்ன? கை கால்கள் இல்லையா? அப்புறம் லங்ஸ், அப்புறம் லிவர், அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டல் ஆர்கன்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டல் ஆர்கன்ஸ்னால் இப்போ மேல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பீனிஸ், அந்த மாதிரி ஃபீமேல்லையும் இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஜெனிட்டல் ஆர்கன்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டல் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைம்ஸ்டர்லேயே டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்கேன்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், மேலாக ஃபீமேலாக அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சிட முடியும்? கண்டுபிடிக்க முடியும். அதனால தான் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணக்கூடாது அப்படிம்பாங்க இல்லையா? அது வந்து லீகலாக வந்து தடை பண்ணப்பட்டிருக்க ஒரு விஷயம். ஏன்னா இப்போ ஃபீமேல் இருக்குன்னு வச்சுக்காங்க, திடீர்னு என்ன செய்வாங்க? ஃபீமேல் வேண்டாம், ஃபீமேல் சைல்டு வேண்டான்னு அபார்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யக்கூடாது? ரிப்போர்ட்டை வந்து தெரிவிக்கக்கூடாது. ஸோ அது வந்து கவர்மெண்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ரூல். சரிங்களா? ரைட். இங்கே பாருங்கள், பிக்சரில் பாருங்கள். ஸோ பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ ஐஸ் இல்லையா? ஸோ அப்புறம் ஆர்ம்ஸ் பாருங்கள், கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாமா? ரைட். ஸோ ஐஸ், அப்புறம் ஆர்ம்ஸ், அப்புறம் இயர்ஸ் இல்லையா? ஸோ இங்கே பாருங்கள் லெக்ஸ், அப்புறம் அம்பிளிக்கல் கார்ட். ஸோ இதெல்லாம் என்ன செஞ்சுருக்கு? நம்மளுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைம்ஸ்டர்லேயே என்ன செய்யுது? டெவலப் ஆகுது. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு செகண்ட் ட்ரைம்ஸ்டர், அதாவது 4th month, 5th month, 6th month இல்லையா? அதுதான் வந்து செகண்ட் ட்ரைம்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம்? எம்ப்ரியோடைய ஃபேஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஐலிட்ஸ், அப்புறம் அந்த ஐ லேஷஸ், அப்புறம் ஐஸ் வந்து பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். பாடி இஸ் கவர்ட் வித் ஃபைன் ஹேர், சின்ன சின்ன முடியினால் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அப்புறம் மசில் டிஷ்யூ டெவலப்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் பிகம் லிட்டில் ஹார்டர். சரியா? போன்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹார்டாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் செகண்ட் ட்ரைம்ஸ்டரில் நடக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள். இப்போ தேர்ட் ட்ரைம்ஸ்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 monthsக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7, 8, 9லலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னது? அந்த 9th month வரும்போது அந்த எம்ப்ரியோ எப்படி இருக்கும்? நல்லா கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆகிருக்கும்.
ஸோ இட் இஸ் ரெடி டு டெலிவர் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேவா? இப்போ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் என்னெல்லாம் டெவலப் ஆகுது பாருங்கள், வீடியோவில் பாருங்கள். ஸோ நெயில்ஸ் பிகின்ஸ் டு டெவலப், அப்புறம் ரெட் பிளட் செல்ஸ் டெவலப் இன் த போன் மேரோ, அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ பேபி டெவலப்ஸ் எ ஃபர்ம் கிரிப், அப்புறம் லிம்ஸ் பிகம் சப்பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட்டான சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதெல்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து 9th மந்தில் வந்து எப்படி ஒரு பேபி வந்து டெவலப் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன வீடியோ தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஐஸ் கூட என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு ஐஸ் கேன் டிடெக்ட் த லைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாசண்டா. ஸோ பிளாசண்டா இஸ் யா டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன் வந்து பிளாசண்டா வந்து ஒரு டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்னாலே அது என்ன செய்யணும், ஹார்மோன்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து கொஸ்டினில் கேட்பாங்க, 3 மார்க்ஸில் கூட கேட்பாங்க. ஏன் வந்து பிளாசண்டாவை வந்து எண்டோக்ரைன் கிளாண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும், ரீசன் சொல்லணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதணும், பிளாசண்டா இஸ் டெவலப்ட் டியூரிங் த ப்ரெக்னென்சி பீரியட். அதேமாதிரி பிளாசண்டா is a endocrine gland, temporary endocrine gland, because it releases some hormones. So what are the hormones? You supposed to know the name of those hormones. One வந்து என்னது, human chorionic gonadotropin, அப்புறம் human chorionic somatomamotropin or human placental lactogen, அப்புறம் ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்டிரான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஹார்மோன்ஸை வந்து என்ன செய்யுது, பிளாசண்டா வந்து செக்ரீட் பண்ணுறதுனால அது என்ன சொல்கிறோம், நம்ம ஒரு டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹார்மோன்ஸ் நேம்ஸ் எல்லாம் படித்து வச்சுக்கிடணும். இது வந்து 2 மார்க்ஸில் கூட கேட்பாங்க, பிளாசண்டா செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 2 மார்க் அல்லது 3 மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். சரிங்களா? சில நேரத்தில் ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க. பிளாசண்டா இஸ் ஏ டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட், ஜஸ்டிஃபை வித் யுவர் ஆன்சர் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்போ என்ன செய்யணும், நீங்கள் அதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும், எழுதணும். ஓகேவா? ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு என்னது இந்த டாபிக். ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மெயினாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்பரெயின்ஸ், என்னென்ன மெம்பரெயின்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சோம், டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த எக்டோடோம், எண்டோடோம், மீசோடோம் அதுலேருந்து டெவலப் ஆகக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எது எது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சோம், டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெஸ்டேஷன் பீரியட், அது வந்து 3ஆக பிரிச்சுருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைம்ஸ்டர், செகண்ட் ட்ரைம்ஸ்டர், அப்புறம் தேர்ட் ட்ரைம்ஸ்டர். அப்போ ஒவ்வொரு ட்ரைம்ஸ்டர்லேயும் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். சரிங்களா? அப்புறம் கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாசண்டாவை வந்து ஏன் நம்ம எண்டோக்ரைன் கிளாண்டுன்னு சொல்கிறோம், அதற்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம், பார்த்துருக்குறோம். சரியா? ஸோ இது வரைக்கும் போதும். ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், அடுத்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அடுத்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த லெசனுடைய லாஸ்ட் ஹெட்டிங், ஸோ பார்ச்சுரேஷன் அண்ட் லாக்டேஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது. ஸோ அந்த ஹெட்டிங்கோட நம்மளுக்கு என்ன செய்யும், அந்த லெசன் வந்து முடியும். சரிங்களா? ஸோ வீடியோஸை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, தொடர்ந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச்.